వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్లో ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్కి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలానే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, అలానే సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేరలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్ అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆవిడతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, sun, sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. దట్స్ అ గ్రేట్ ఏవి. సో క్రాంతి గారు మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ ప్రొసీజర్ జరుగుతోంది అంటున్నారు, ఇంకా ఎప్పటి వరకు టైం ఉంది, ఎలా జరుగుతోంది అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాంప్లిమెంటింగ్ అండి. నిజంగా అంటే దట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఏవి అండి, ఏదో ప్రమోషన్ కోసం చేసిందైతే కాదు. జెన్యూయిన్గా ఒక స్టూడెంట్ మా క్యాంపస్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఇన్హిబిషన్స్ తోటి, ఫియర్స్ తోటి వస్తారు, వచ్చిన తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతారు అనేది ఇంత షార్ట్ టైంలో అంటే ఎలా వీళ్ళు చూపించగలరా అద్భుతంగా నాకు అర్థం కాలేదు. ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ఏవి నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు. అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్, ఎస్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోబోతోంది. బికాజ్ ఆల్రెడీ అడ్మిషన్స్ బాగా జరుగుతున్నాయి అన్ని క్యాంపసెస్లో. ఆల్రెడీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సూనర్ మనం క్యాంపసెస్ కూడా అన్ని ఫ్రెష్ బ్యాచ్కి స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. సో అంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్. ఆ కోర్సెస్లో మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా అప్రోచ్ అయ్యి ఇమీడియట్గా మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 10th బేస్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్కి మన దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. 2 years ఇంటర్మీడియట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ 3 years డిగ్రీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మేము అందిస్తున్నామండి. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఎనీ గ్రూప్ అవ్వచ్చు, ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసి ఆర్ ఎంఈసీ, ఇలాంటి ఎనీ కోర్స్ నుంచి వీళ్ళు చదవాలి అనుకుంటే మోర్ దెన్ 5 to 6 కోర్సెస్ మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి. దాంట్లో బీబీఏలో 3 streams అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అండ్ బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్. బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఈ 2 కోర్సెస్ చాలా యాప్ట్గా ఉంటాయండి వీళ్ళకి. ఎందుకంటే మనకి తెలుసు అంటే నీట్లో ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, కౌన్సిలింగ్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. చాలామంది డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు, ఫ్రీ సీట్స్ రావట్లేదు అని చెప్పి తెలుసు మనకి. అంటే ఎంతో బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, కానీ సంహౌ వాళ్ళకి సీట్స్ అవైలబిలిటీ మనకు చాలా తక్కువ ఇండియాలో. సో ఆ స్టూడెంట్స్కి దిస్ ఈజ్ లైక్ ఆల్టర్నేట్ కోర్స్, చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా వైడ్గా ఉన్నాయి. సో దే కెన్ గ్రాబ్ దెమ్. సో ఆ కోర్స్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఎంఈసీ, సిఈసి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి అయితే బీకామ్ చాలా బాగుంటుందండి. ఆ కోర్స్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది. అండ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి బాగా సూట్ అయ్యేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా మన కాలేజీలో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఆర్ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఎంబీఏ జనరల్ అండ్ ఎంఎస్ హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈ 2 మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అంటే బీబీఏ, బీకామ్ స్టూడెంట్స్కి, బీఎస్సీ ఆఫ్ కోర్స్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఎంబీఏ జనరల్ చాలా యాప్ట్గా ఉంటే, ఇప్పటి వరకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏంటి, ప్రాపర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండింది. బట్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ కోర్స్ అండి. ఎంఎస్ హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఈ కోర్స్. ఈ కోర్స్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా
మోస్ట్లీ అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా వీళ్ళకి ప్రాసెస్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చాలా డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ ఏది అంటే ఏం చెప్తారు? అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఏ కోర్స్ తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు? మీరు ఇచ్చిన అడ్మిషన్స్లో ఎక్కువ కోర్స్ ఎవరు ఏది తీసుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు? అంటే డిపెండ్స్ అండి. స్టూడెంట్స్ బీబీఏకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఒక క్యాంపస్లో. ఒక ఒక ఏరియా స్టూడెంట్స్ ఏమో బిజినెస్ బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోటల్ హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇట్ సైడ్ చూస్తున్నారు అనమాట. డిపెండ్స్ అండి. అంటే స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, ప్లేస్ని బట్టి, ఏరియాని బట్టి, అంటే ఎక్కువగా అన్ని కోర్సెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అడ్మిషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయండి. వెరీ లెస్ సీట్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అంటే ఈ కోర్స్ బాగా అడ్మిషన్స్ జరిగాయి, ఈ కోర్స్ బాగా చేయలేదని చెప్పలేము. మన దగ్గర ఉన్న అన్ని కోర్సెస్ బాగా అడ్మిషన్స్ అయ్యాయి కాబట్టి మనకి ఇంత థౌజండ్స్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ చేయగలిగాం మనం. సో చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చేసాయి, బట్ కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ మాత్రం సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది. సీక్రెట్ ఏంటి? ఎలాంటి స్పెషల్ కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు? ఎస్ అండి, స్పెషల్ కోర్సెస్ కాదు కానీ స్పెషల్ కరికులం. అంటే జనరల్గా మీరు బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీకామ్, ఎప్పటి నుంచో వింటున్న కోర్సెసే కదా, ఇది నార్మల్ ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్సే కదా, ఏంటి స్పెషల్ అనుకుంటాం. అది కరికులం చాలా డిఫరెంట్ అండి. అంటే టీచింగ్ మెథడాలజీ అవ్వచ్చు, మన ప్రతి ప్రోగ్రామ్, ఈవెన్ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే ఇంటర్మీడియట్ బేస్ నుంచి అవ్వచ్చు, డిగ్రీ బేస్డ్ అవ్వచ్చు, ఎంబీఏ బేస్డ్ అవ్వచ్చు, ఏ కోర్స్ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద ఇండస్ట్రీస్ అండి. సో అంటే సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ చక్కగా ఇంటర్న్షిప్ చేసుకుంటూ స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపు ప్రతి స్టూడెంట్ దగ్గర కూడా మినిమం 4 ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. అంటే మినిమం 6 months నుంచి మ్యాక్సిమం 1 year. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇప్పుడు బయట మన కాంపిటీషన్ చూస్తున్నాము. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జాబ్స్ రావడమే చాలా కష్టంగా ఉంది, బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత. అలాంటిది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడే వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేసి అందిస్తున్నాం అంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు అవర్ స్టూడెంట్, అట్ ద సేమ్ టైం మేనేజ్మెంట్ అండి. అంటే మేనేజ్మెంట్ వీ ఆర్ టైడ్ అప్ విత్ మోర్ దాన్ 150 companies, 150 MNCs అండ్ మంచి మంచి 5-star హోటల్స్ తోటి మనం టైఅప్ అయి ఉన్నాము. అండ్ టాప్ నాచ్ హాస్పిటల్స్ అనుకోండి, వాటి అన్నిటితోటి, అంటే యూ నేమ్ ఎనీ కంపెనీ, ఆ కంపెనీతో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము. సో ఇదేంటంటే ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పోజర్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు రైట్ నౌ ప్రజెంట్ ఇండస్ట్రీలో, అంటే వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న ఇండస్ట్రీస్లో ఏం జరుగుతుంది, అంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్ కాకుండా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి చాలా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు గ్లోబల్ లీడర్స్ అవుతున్నారండి. అంటే వాట్ ఎవర్ మీరు అంటే ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కెరియర్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్నా, అంటే బిజినెస్ చూస్ చేసుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఎంఎన్సీసా, లేకపోతే అబ్రాడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా, అంటే ఏదైనా చేయగలుగుతున్నారు మా స్టూడెంట్స్, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కరికులం. అంటే ఆ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ మేము క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి అది పాసిబుల్ అవుతుంది. యా, సో ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలానే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్తారు? ఈ కోర్స్ చేస్తున్న వాళ్ళ సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది డే బై డే. సో వాళ్ళందరికీ అంత జాబ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో? అదే అండి, యాక్చువల్ జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటున్నాం, యూత్ నుంచి కానీ, అంటే మన రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా జనరల్గా మనం ఏమి ఆన్సర్ వింటున్నామంటే జాబ్స్ లేవు, జాబ్స్ లేవు, జాబ్స్ లేవు. కానీ కంప్లీట్లీ దిస్ ఈజ్ అదర్ వే అరౌండ్ అండి. జాబ్స్ ఎప్పుడూ ఉన్నాయండి, కాకపోతే కేపబిలిటీస్ ఆ స్టూడెంట్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది ఎవరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవట్లేదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాము, 4 rounds ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు. జస్ట్ ఎ మినిట్ అంటున్నారు, గ్రూప్ డిస్కషన్ అంటున్నారు, టెక్నికల్ రౌండ్ అంటున్నారు, దాని తర్వాత హెచ్ఆర్ రౌండ్. సో ఈ 4 roundsలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ త్రూ అవుతున్నారు, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా మనం కాలేజ్లోనే నేర్పించుకుంటామండి. అంటే అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద, వాళ్ళ లైఫ్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ మీద మనం చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. సో అందుకే మనకి పాసిబుల్ అవుతుందండి. స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా హ్యాపీగా వాళ్ళు సెటిల్ అవుతున్నారు. జస్ట్ ఒక్కసారి మా వెబ్సైట్ విజిట్ చేస్తే మీరు స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ సెటిల్ అయ్యారు, ఏ కంపెనీస్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎంత ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటున్నారు, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా టెస్టిమోనియల్స్లో మనం పొందుపరిచాము. ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్. కాలర్తో మాట్లాడదామండి. హైదరాబాద్ నుండి ప్రియాంక గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. హలో మ్యామ్, నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్.
ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యి BBA చేద్దాం. అంటే బేసిక్గా క్యాంపస్ గురించి మనం ఏవి చూసాం అంత బాగా అనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు కొంతమంది వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆన్లైన్లోనో లేకపోతే గూగుల్లోనో సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఫొటోస్ బాగా అనిపిస్తాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక్కసారి క్యాంపస్ విజిట్ చేయొచ్చు అంటారా ఎవరైనా? ఆఫ్ కోర్స్, మనం అదే కదా చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ అసలు క్యాంపస్కి విజిట్ చేయండి. విజిట్ చేసి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, బ్రాంచ్ హెడ్స్ తోటి ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటుంది, అండ్ వీళ్ళకి ప్రిన్సిపల్స్. అంటే జనరల్గా మనకి వేరే కాలేజెస్లో ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్ టీమ్ సెపరేట్గా ఉంటుంది అండ్ అకాడమిక్ హెడ్స్ వేరే ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదండి, మా అకాడమిక్ హెడ్సే వీళ్ళు కౌన్సిల్ చేస్తారు. ఎందుకంటే డీప్గా స్టూడెంట్ని అనలైజ్ చేయడానికి, అంటే ఏ కోర్స్కి తన పర్సనాలిటీ యాప్ట్గా ఉంది, ఏంటి తను ఈ ప్రొఫెషన్లో తను రాణించగలుగుతారా లేదా అనేది వాళ్ళు ఈజీగా అనలైజ్ చేయగలుగుతారు. ఆ 5 to 10 minutes కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళకి కోర్స్ కరెక్ట్గా, ఒకవేళ అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ ఫిక్స్ అయ్యి వస్తారు, మేము ఈ కోర్సే చేయాలనుకుంటున్నాము అని. లేదు, కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉన్న స్టూడెంట్స్కి మనం చక్కగా వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేసి వాళ్ళు ఇదైతే ఈ పర్సనాలిటీకి మీకు చక్కగా సెట్ అవుతుందండి ఈ కోర్స్ అని చెప్పి మనం సజెస్ట్ చేయగలుగుతాము. సో ఫస్ట్ విజిట్ చేస్తేనే తెలుస్తుందండి. అంటే మేము అంటే ఏవి బాగుంది అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అలా కాదు, ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. మా హాస్పిటాలిటీ ఎస్పెషల్లీ, అంటే మా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ నుంచి ఆ రిసీవింగ్ ఉంటుంది చూసారా, పేరెంట్స్ని కానీ స్టూడెంట్స్ని రిసీవ్ చేసుకునే విధానం. ఎందుకంటే 20 years నుంచి మేము ఉన్నది హాస్పిటాలిటీలోనే కదండి. సో అది మాకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య అని చెప్పచ్చు. సో ఇంకా ఓవర్వెల్మ్ అవుతారు క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే. డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇంకా దే కెన్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ విజిట్ చేస్తే. అది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. కాలర్తో మాట్లాడదాం అండి. Sure. ప్రియాంక గారు, హలో మ్యామ్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్. ఓకే మా, చెప్పండి. ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిందమ్మా? మ్యామ్ 80% మ్యామ్. ఓకే, ఏ కోర్స్ అమ్మా ఇంటర్లో? MPC మ్యామ్. ఓ నైస్ నైస్. BBA చేద్దాం అనుకుంటున్నా, అది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మ్యామ్ ఇండస్ట్రీలో? BBA జనరల్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ కోర్స్ అమ్మా. దీంట్లో 3 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి, HR, ఫినాన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్. సో 2 years కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫైనల్ ఇయర్లో మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు అనేది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ HR, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ ఎటు సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా దే ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ కోర్సెస్ అమ్మా. అంటే చిన్న కంపెనీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ దాకా ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎప్పటికీ అంటే మీకు రెసెషన్ అనే ఫీల్డ్ లేదు అంటే అది BBA జనరల్ స్టూడెంట్స్కి అని చెప్పచ్చండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయండి? ఎస్ అండి, అంటే మన దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకువెళ్తాము. అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే అండి మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ పేరులోనే ఇంటర్నేషనల్ ఉంది. సో మేము ఏం చేస్తామంటే మా స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా వాళ్ళు వెళ్ళి హ్యాపీగా సెటిల్ అవ్వాలి, మంచి ప్యాకేజెస్ తెచ్చుకోవాలి అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. డెఫినెట్గా మనం అలా తీర్చిదిద్దుతాము. వీళ్ళకి ఏంటంటే అండి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్తే 2-3 yearsలోనే వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోవచ్చండి. మోర్ దాన్ 1 crore ఈజీగా వాళ్ళు ఎర్న్ చేయగలుగుతారు. అంటే మినిమం ప్యాకేజ్ చూసుకున్నా కూడా స్టార్టింగ్ 10 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పర్ యానం. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ, కరెన్సీని బట్టి వీళ్ళు 15 lakhs, 30 lakhs ఎర్న్ చేస్తారు. వాళ్ళు OT చేసుకున్నా లేదు వీక్ ఆఫ్ రోజు ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేసుకున్నా డబుల్ పే వస్తుంది అదర్ కంట్రీస్లో అయితే కనుక. సో అది అంటే 3-4 years డౌన్ ద లైన్ అంటే చాలా 25 yearsకే సెటిల్ అయిపోతారు. అంటే 21-22 yearsకి వాళ్ళకి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళు 25 years, 26 yearsకి సెటిల్ అయిపోవడం అంటే ఈ రోజుల్లో అసలు ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేయాలంటే వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఏమన్నా మళ్ళీ అడిషనల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు? ఎస్ అండి, అంటే మనకి ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్లేస్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెల్ ఉంది. సో వీళ్ళని ట్రైన్ చేయటం, ఇంటర్నేషనల్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి మన క్యాంపస్కి వస్తారు ఇంటర్వ్యూస్కి. సో మన క్యాంపస్లోనే మన స్టూడెంట్స్ మధ్యలోనే వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది. ఆ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్లో కంప్లీట్గా వాళ్ళు త్రూ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి దే విల్ గెట్ ఆఫర్ లెటర్స్. వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చండి. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనం తీసుకుంటే మోర్ దాన్ 550 స్టూడెంట్స్ హ్యాపీగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకుని సెటిల్ అయిపోయారు. అంటే దుబాయ్ అవ్వచ్చు, మారిషస్ అవ్వచ్చు, మాల్దీవ్స్, US, UK, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, ఇలా అన్ని న్యూజిలాండ్, ఇలాంటి అన్ని మంచి మంచి కంట్రీస్కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటామండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. సో అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు హ్యాపీగా అంటే
మనం ఎంత బాగా ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా అండి ఒక్క వన్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తే ఇట్ గివ్స్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్. వాళ్ళు ఇచ్చే అంటే స్వీట్ బాక్స్ తీసుకుని వస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ హ్యాపీ థింగ్ ఫర్ అస్. సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి స్టూడెంట్స్. ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఒకవేళ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్లో పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఇంటర్న్షిప్స్ అక్కడ చేయొచ్చా అండి? ఎస్ అండి, సెకండ్ ఇయర్ నుంచే అంటే మన దగ్గర ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే డిగ్రీలో కంపల్సరీగా ఇంటర్న్షిప్స్ చేసుకుంటూ చదువుకోవాలి అని మనం చెప్పాం కదా. సో ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అడిగే పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ చాయిస్ అండి. అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ కావాలా లేకపోతే అబ్రాడ్లో ఇంటర్న్షిప్స్ కావాలా, దట్ టు అఫోర్డబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తే మేము డెఫినెట్గా మేము ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలా మనం స్టూడెంట్ని ఫర్దర్గా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు అనేది వీ విల్ టేక్ కేర్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్రాంతి గారు. బేసిక్గా పేరెంట్స్ అయినా స్టూడెంట్స్ అయినా చూసేది ప్లేస్మెంట్సే. ప్లేస్మెంట్స్ ఎంత 100% ఎష్యూరెన్స్ అనేది సన్ నుంచే పాసిబుల్ అవుతుంది ఆల్వేస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అండి. ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్పెషాలిటీస్, కోర్సెస్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి క్లియర్గా వివరించడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్ అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి. చూస్తూనే ఉండండి TV9.